جو آج کا پروگرام جنہوں نے یہاں پہ آرگنائز کیا ہے ان کولیبوریشن وتھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، چاہتا ہوں کہ آج کا انہوں نے جو یہاں پہ پروگرام اتنا خوبصورت آرگنائز کیا، اور اسپیشلی میں بہت متاثر ہوا جو انہوں نے یہاں پہ انکلوسیو اور ایکسیسیبلٹی اسکٹ پہ جو ہے اسکٹ یہاں پہ دکھایا، جس میں کلیئر میسیج انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ کیا پرابلمز ہیں اور کیا چیلنجز ہوتے ہیں ایک پرسن کو جس کو تھوڑی کسی قسم کی جسمانی کمزوری ہو۔ آپ کو میں بتاؤں کہ UN چارٹر کے مطابق جو 1992 میں اڈاپٹ ہوا، 3 دسمبر جو ہے اس کو ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے اور آبزرو کیا جاتا ہے۔ اور اس سال کا جو یہ ڈسیبلٹی ڈے، ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے جو ہے، اس کی جو تھیم ہے اس سال وہ انکلوسیو کی ہے، جس کا مدعا اور مقصد یہ ہے ان کو ہر طریقے سے ہر ایکٹیویٹی کے ساتھ ایسے لوگوں کو انوالو کیا جائے جن کو کسی قسم کا چیلنج ہے، فزیکل چیلنج ہے، اور تاکہ وہ ہر قسم کا جو ہے ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اب اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور ایڈس جو چاہے وہ پروسٹیٹک ایڈس ہوں یا باقی ہیئرنگ ایڈس ہوں یا کسی اور قسم کی جو ایڈس ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے بچے کو، کہ تاکہ اس کو ایکسٹرنل ایڈس کی وجہ سے وہ اس ڈیفیکلٹی کو اور اس چیلنج کو اوورکم کر سکے، اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اب یہ کنسیپٹ کی یہ ایک الگ قسم کی کلاس ہے یا الگ قسم کا انسان ہے، وہ تو آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر واک آف لائف میں اور ہر اسپیئر آف لائف میں جو بھی اسپیشلی ایبلڈ یا فزیکلی چیلنج لوگ ہیں، وہ ہر ایک کام آپ تقریباً بخوبی نبھا سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ کئی ایسے مثالیں ہیں کہ جہاں پہ ورلڈ اوور، نہ صرف یہاں بلکہ ورلڈ اوور ہر جگہ پہ تقریباً ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹی ہو، فزیکل ایکٹیویٹی ہو، دماغی ایکٹیویٹی ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہو جو کہ ادروائز امپیئر ہو سکتی تھی، لیکن اس کو اوورکم کرنے کے لیے اب ایسی ایڈس آ گئی ہیں کہ اس سے وہ آلموسٹ وہ جو امپیئرمنٹ ہے وہ آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہوگی، ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی اور سائنس کا کمال ہے کہ سب کو ایٹ پار لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور ویری رائٹلی اس سال کے انکلوسیو جو ہے، جو اس کی تھیم ہے اس سال کی، ویری رائٹلی اٹ ہیز بین پکڈ اپ اینڈ چوزن۔ انسان جو ادروائز چل نہیں سکتے ہیں پراپرلی، تو ان کے لیے کافی بڑا ایک بحران بن جاتا ہے۔ اسی طرح پیومنٹس اگر ٹھیک نہ ہوں اور ان کے سٹائل کے مطابق ان پہ ریمپس یا چلنے کے لیے ان کی ٹھیک ایلیویشن نہ دی گئی ہو، اگین از اے پرابلم۔ اے ٹی ایمز کا بھی یہاں پہ بتایا، اینڈ آئی فلی ایگری ود دیٹ۔ اے ٹی ایمز میں بھی وی نیڈ ٹو کنسیو، اور اس میں وہ رکھنا چاہیے تاکہ جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں یا کسی کو کوئی فزیکل امپیئرمنٹ ہے وہ اس کا استعمال کر لے ایک نارمل انسان کی طرح۔ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر یا جو ڈسیبلٹی جو کاؤنسل ہے ہمارے یہاں ریہیبلیٹیشن کی، وہ پچھلی دفعہ جو ہمارے پرانے گورنر صاحب تھے میں وہاں پہ اس فنکشن میں تھا، اس میں انہوں نے کافی وہ اسکوٹیز وغیرہ بھی دی جو اسپیسیفکلی ڈیزائن تھی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ادروائز نارمل کورس میں وہیکلس کو چلا نہیں سکتے اور ان کا بیلنس نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے طریقے سے کافی کر رہے ہیں، لیکن جو موبیلٹی کا جو پرابلی بجٹ ہے اس کو زیادہ اور زیادہ انکریز کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی لمس دے ہیو لاسٹ دیئر لمس بیکاز آف دا مائنڈ بلاسٹ یا کسی طریقے سے کئی ایسے انسیڈنسز ہوئے انفارچونیٹلی، تو جو پروسٹیٹک ایڈ ہے اس کو وہاں پہ ان تک پہنچانے کے لیے بھی جو ہوپ نے کام کیا ہے، ابھی میں جو سائڈ لائنز میں ڈسکس کر رہا تھا ان کے ساتھ، کمال کا کام کیا ہے۔ اور جو باہر میں نے جو دیکھا ہے، جو انہوں نے یہاں ڈسپلے پہ رکھا ہوا ہے، جو ایڈس جو رکھی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا اس سے کہ یہ کم از کم ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پیرللی along with the گورنمنٹ جو مل کے جو کام کر رہی ہے اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ کئی ہزار ایسے لوگ ہیں اور بچے ہیں
जिन तक ये एड पहुंचाएगी, और वो भी फ्री ऑफ कास्ट। मैं तो न सिर्फ मुतासिर हुआ बल्कि मैंने उनको ये बताया कि मैं बहुत जल्दी उनके हेड ऑफिस जो गांधरबल है वहाँ जाऊँगा और उनका वर्कशॉप भी देखूँगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक एज जो है वो असेंबली उनकी वहीं पे होती है, असेंबल वहीं करते हैं उसको, और वहीं उसको डिज़ाइन भी करते हैं, सिर्फ बाहर से वो गैजेट्स ला के उस पर फिट करते हैं। तो मैं देखना चाहूँगा कि किस किस्म का वहाँ पे होता है। अब क्योंकि इसमें भी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है कि इतने हल्के हो गए हैं कि जो फॉर एग्जांपल आपका फुट है या आर्टिफिशियली मेड या लिम्ब है कोई, वो इतने हल्के हो गए हैं कि उसमें तो अब पता भी नहीं लगता, उसको उसमें लेके उसको चलना भी एक इंसान के लिए काफ़ी ईजी हो चुका है। तो ज़रूरत इसी चीज़ की है कि एक तो लेटेस्ट प्रोस्टेटिक एज जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों को एक फैसिलिटी अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिले, प्लस यहाँ पूरी सोसाइटी भी एक जिम्मेवारी आयद होती है साथ ही कि ऐसे जो भी है, ऐसे जितने भी लोग हैं उनको हर तरीके से एक्सेसिबिलिटी के लिए हेल्प की जाए। हाल ही में मैंने महकमे सोशल वेलफेयर में एज ए डिप्टी डायरेक्टर का ओहदा संभाल लिया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही हूँ। तो ये जो आज का दिन है हमारा 3 दिसंबर डिसेबिलिटी डे, उन मतलब लोगों के लिए जो हमारे समाज में वो बच्चे, वो आदमी, वो औरतें जो हमारे समाजी तौर ये कहें कि नाखेज़ हैं, किसी जिस्म के किसी हिस्से से भी जो आगे चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर स्पेशली इन बच्चों के लिए इस जो डिसेबिलिटी हमारे पास ये स्कीम है उसके लिए काम कर रही है। 1960 से ये सोशल वेलफेयर में काम चल रहा है। अभी जो हमने हाल ही में ये चार्ज संभाल लिया तो उसमें मैंने अपनी डीजी मैडम से ये हमारा एक डिस्कशन हुआ कि क्यों ना हम इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए 9 तारीख को हम एक मीटिंग बुला रहे हैं शालीमार में अपने तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स की कश्मीर डिवीज़न की, जिसमें हम ये तय करने जा रहे हैं कि जो हमारे ब्लॉक लेवल पे और हमारे तहसील लेवल पे जितने भी इस किस्म के जो ख़ास तौर से जिस्मानी नाखेज़ हैं उनके लिए जो फॉर्म भरने का एक तरीका रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हम ये कहें खबरों के दौरान में बताने के लिए और जो प्रिंट मीडिया है उसमें आ जाएगा, तो उनके लिए एक सहूलियत रहेगी। और एक ख़ास तौर से हम इंशाल्लाह उसमें एक मखसूस दिन रखा करेंगे जिसमें वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा करेंगे, तो जो हमारे उनके अकाउंट में पैसा जाना है वो सही तौर से जाए और उसमें बीच वाले आदमी ना काम करें। मैडम जो आज फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं ना, वो आज ब्लैक डे मना रहे हैं, यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनका यही कहना है कि जो उनकी तकलीफें हैं उनको दूर नहीं किया जाता है, दूसरा जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसको अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब चूँकि मैंने हाल ही में ये ओहदा संभाला है तो इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं लगता कि जब तक हम वहाँ पे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि उनसे नाइंसाफ़ी की बात नहीं है, लेकिन उनसे कहिए कि उनके जो आगे हैं उनके साथ बात करने वाले हमारे ऑफिस में आए, हमारे जो भी उनकी मुश्किलात है इंशाल्लाह ताला वो हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे के उनका वो मामला हल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चों ने कहा कि सरकारी दफातर में, स्कूलों में उनके लिए, ATMs में उनके लिए सहूलत नहीं है। देखिए मैं तो अपनी सोशल वेलफेयर की बात करूंगी ना, ATM तो हमारे जो बैंक से मुंसलिक है, तो ड्यूकाम साहब भी बैठे थे, उन्होंने अपनी जगह वो ले लिया होगा कि क्या कैसा वो देंगे आगे। तो उन्होंने ये भी बताया कि हम एक मीटिंग भी करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे सोशल वेलफेयर से जितनी भी असिस्टेंस होगी उनके लिए ख़ास तौर से आज के दिन की जो बच्चों की है, तो मेरे ख्याल से जो हम हैं तो उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे, और वो भी तहसील ऑफिस तक ही ब्लॉक लेवल पे, चूँकि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों की रसाई नहीं है, कुछ रास्ते बंद हो जाते, उस वजह से हमने सोचा कि हम इसमें जो ये रेडियो के ज़रिए है, TV के ज़रिए उन तक मैसेज पहुँचेगी, अगर कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे।